तो केम छो मित्रों, नित्यम लाइव में फरी एक बार आपनु हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपणे पंचायत भर्ती अने एसएससी ની તૈયારી કરતા મિત્રો માટે એક સિરીઝ ચાલુ કરી છે કે જેની અંદર આપણે જીએસ જનરલ સ્ટડીઝના આપણે એમસીક્યુ સોલ્વ કરીએ છીએ કે જે આવનારી તમારી એક્ઝામ છે પંચાયતની કોઈ પણ તમે તૈયારી કરતા હશો કે સીસીએની કરતા હશો, બરોબર? તો એની અંદર તમને ઉપયોગી સાબિત થઈ રહે એના માટે થઈને આપણે એક સિરીઝ ચાલુ કરી છે। આના પહેલા આપણે 2 મોડેલ પેપર પૂરા કર્યા છે। એ જોયા ન હોય તો તમે એને જોઈ શકો છો, અમારી ચેનલ ઉપર એ ઉપલબ્ધ જ છે। અને આજે આપણે મોડેલ પેપર 3 સોલ્વ કરવાના છીએ। ઓકે, આઈએમપી એમસીક્યુઝ છે, તો જોડાયેલા રહેજો છેક સુધી અને વિડીયોને લાઈક જરૂર કરી દેજો મિત્રો। ઓકે, અને નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો નિત્યમ લાઈવને, બરોબર? તો ચાલો શરૂઆત કરીશું। चलो, पहलो प्रश्न है संघ यादी, राज्य यादी और समवर्ती यादी भारतना बंधारणनी कई अनुसूची में दर्शावेल छे? संघ यादी नी अंदर शुं हशे? तो के जे संघ क्षेत्रनी अंदर आवता होय ए बधा विषयोनी अंदर ए जे संसद होय ए एनो कायदो बनावे, बरोबर? राज्य यादी में राज्य विधानमंडल कायदो बनावे छे, ए बधा विषयो होय। ओके, अने समवर्ती यादी में शुं होय? तो के संघ अने राज्य बंने एरिया विषयों पर कायदो बनावी शके छे। तो आ जे विषयो छे बंधारणनी कई अनुसूची में दर्शावेल छे? कई अनुसूची आवशे? तो के 7મી अनुसूची आवशे। ओके, अहींया तमारो जवाब ए आवशे, बरोबर? टोटल अनुसूचीओ केटली छे? तो के 12 छे, बरोबर? टोटल 12 अनुसूची छे। पहला केटली हती? तो के 8 हती, एना पछी केटली थई? अत्यारे 12 थई छे। ओके, चलो, नीचेनामांथी कई बाबतो भारतीय बंधारणनी समवर्ती यादीमां आवे छे? हवे जो आपणे समवर्ती यादी जोई दी, तो आ समवर्ती यादीनी अंदर आवता होय एवी कई बाबत छे नीचेनी 4 बाबतमांथी के जेनी अंदर राज्य सरकार अने संघ सरकार, बरोबर, संसद अने राज्यनुं विधानमंडळ बंने एना उपर कायदो बनावी शके। तो कयो आवशे? ट्रेड यूनियनो। ओके, ये जवाब आवशे। चलो आगळ जोईए। हवे नाणां पंच संदर्भे कयुं साचुं विधान छे ए जाणवानुं छे। ते एक बंधारणीय संस्था छे, तो आ विधान साचुं छे। केम? तो के बंधारणनी अंदर एनो उल्लेख करवामां आव्यो छे नाणां पंचनो, एटले ते बंधारणना अनुच्छेद 260 हेठळ रचाયેલ છે, सॉरी 280 हेठळ रचाયેલ છે, तो आ विधान पण साचुं छे केम के नाणां पंचनी जे रचना छे ए बंधारणना अनुच्छेद 280 हेठळ थयेली छे। डॉक्टर अरविंद पनघटिया आवशे, बरोबर? डॉक्टर अरविंद पनघटिया 16मा नाणां पंचना अध्यक्ष छे। आ विधान साचुं छे के खोटुं छे? तो आ विधान पण साचुं छे। ओके, तो अहींया 3 विधानो साचा होवाथी आपणो जवाब आवशे उपरोक्त तमाम, बरोबर? चलो आगळ जोईए। जंगलों अने वन्य पशु पक्षीओ सहित पर्यावरणना जतननी जोगवाई भारतना संविधानना कया अनुच्छेदमां करवामां आवी छे? चलो आईएमपी प्रश्न छे। जंगलों अने वन्य पशु पक्षीओ सहित पर्यावरणना जतननी जोगवाई भारतना संविधानना कया अनुच्छेदमां करवामां आवी छे? कयो अनुच्छेद आवशे? तो अनुच्छेद 48 क नी अंदर करवामां आवी छे। आ सिवाय एक बीजो अनुच्छेद छे, अनुच्छेद 51 क ज, बरोबर? आ 51 क तो बधाने खबर हशे, बरोबर? तेना माटे छे भाई? तो के मूलभूत
ફરજો. ઓકે, તો આ 51 ક ની અંદર જે જ છે, બરોબર, કેટલી મૂળભૂત ફરજો છે ભાઈ અત્યારે? કે 12. તો 51 ક જ ની અંદર આ વન્યજીવો અને પશુ પક્ષીઓની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. ઓકે, ચાલો, તો અહીંયા તમારો સાચો જવાબ શું આવશે? ડી આવશે. બી અને સી બંને. ઓકે, આગળ જોઈએ. પંચાયતોની ચૂંટણીને લગતી તમામ બાબતો પર કાયદો બનાવવાની સત્તા કોની પાસે છે? જો પંચાયતોની જે ચૂંટણી જે છે કરશે કોણ? તો કે રાજ્ય ચૂંટણી કમિશન. પંચાયતની ચૂંટણી કોણ કરાવશે? તો કે રાજ્ય ચૂંટણી કમિશન. બરોબર, પરંતુ એના ઉપર કોઈ કાયદો બનાવવો છે તો એ કોણ બનાવશે ભાઈ? તો કે રાજ્યનું વિધાનમંડળ બનાવશે. બી જવાબ તમારો સાચો આવશે. ઓકે, ચાલો આગળ જોઈએ. પૃથ્વીના હવામાનમાં ઋતુકીય પરિવર્તન એ પૃથ્વીના ખાલી જગ્યાની અસર છે. ચાલો આમાં શું આવશે? તો કે પરિક્રમણ. પૃથ્વીનું જે પરિક્રમણ થાય છે એના કારણે ઋતુની અંદર પરિવર્તન આવે છે. ઓકે, તો પરિક્રમણ તમારો સાચો જવાબ આવશે. પરિક્રમણ એટલે પૃથ્વી જે સૂર્યની આજુબાજુ જે ચક્કર લગાવે છે એને આપણે કહીશું પરિક્રમણ. અને પૃથ્વી પોતાની ધરી ઉપર જે ફરતી હોય, પોતાની ધરી ઉપર ફરે છે એને પરિભ્રમણ કહે છે. ઓકે, તો સૂર્યની આસપાસ ફરે એને પરિક્રમણ કહીશું અને એના કારણે થઈને જ ઋતુકીય પરિવર્તન આપણને જોવા મળે છે. નીચેનામાંથી કયો જીવાશ્મ ઇંધણનો સ્ત્રોત છે? કયો છે? તો કે ખંડીય છાજલી છે. ઓકે, એ જવાબ આવશે. હવે આપણા ગુજરાતની અંદર જે કચ્છ વાળો જે વિસ્તાર છે, કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર વાળો જે વિસ્તાર છે એ ખંડીય છાજલી ઉચકાવવાને કારણે બન્યો છે. બરોબર, તમે ગુજરાતની ભૂગોળ તમે વાંચશો તો તેની અંદર તમને જાણવા મળશે કે આપણા ગુજરાતની અંદર આ જે સૌરાષ્ટ્રનો જે પ્રદેશ છે એ ખંડીય છાજલી ઉચકાવવાના કારણે બન્યો છે. બરોબર, અને ત્યાંથી જીવાશ્મ ઈંધણ પણ મળી આવે છે. ઓકે, ચાલો ભૂકંપના સંબંધમાં નીચેના પૈકી કયું વિધાન સાચું અથવા તો સાચા છે? બરોબર, ચાલો પહેલું વિધાન જોઈએ. તો કે ભૂકંપ ક્રિયાના ઉદ્ભવ સ્થાનેથી જ ભૂકંપ મોજા પેદા થાય. આ ઉદ્ભવ સ્થળ કે કેન્દ્ર ભૂકંપ નિર્ગમન કેન્દ્ર કહેવાય છે. ચાલો, આ વિધાન સાચું છે કે ખોટું? ઉદ્ભવ સ્થળેથી જ ભૂકંપના મોજા પેદા થાય છે તો એને ભૂકંપ નિર્ગમન કેન્દ્ર નહીં કહેવાય ભાઈ. આ વિધાન ખોટું છે. એને આપણે કહીશું ભૂકંપ કેન્દ્ર. બરોબર, બીજું વિધાન શું છે? તો કે ભૂકંપ કેન્દ્રથી પૃથ્વીની સપાટી પરના નજીકના સ્થળ કે કેન્દ્રને ભૂકંપ કેન્દ્ર કહે છે. તો આ વિધાન ખોટું છે. જ્યાંથી ભૂકંપની શરૂઆત થાય છે ત્યાંથી પૃથ્વીની સપાટી પરના નજીકનું સ્થળ એને આપણે કહીશું ભૂકંપ નિર્ગમન કેન્દ્ર. ઓકે, તો આ ઉલટ સુલટ છે એકબીજાના. બરોબર, તો અહીંયા બંને વિધાનો ખોટા છે, તેથી ડી જવાબ આવશે. ઉપરોક્ત પૈકી એક પણ સાચું નથી. ઓકે,
ચલો, બાંધવગઢ નેશનલ પાર્ક ક્યાં આવેલો છે? બાંધવગઢ નેશનલ પાર્ક ક્યાં આવેલો છે? તો કે મધ્યપ્રદેશમાં આવેલો છે. આઈએમપી પ્રશ્ન. ઓકે. લોકમેળાઓ માટે યોગ્ય જોડ જોડો. ચૂલનો મેળો તેનું મહત્વ હોય છે? તો કે અગ્નિદેવની પૂજાનું મહત્વ હોય છે. બરોબર. વચ્ચે અગ્નિ પેટાવવામાં આવે છે અને એના ઉપરથી બધાને ચાલવાનું હોય છે. તમે વિડીયો જોયા હશે. ઓકે. એને આપણે કહીશું ચૂલનો મેળો. ક્યાં ચૂલનો મેળો ક્યાં ભરાય ભાઈ? તો કે પંચમહાલ અને દાહોદની કેટલીક જગ્યાએ આ ચૂલનો મેળો ભરાય છે. બરોબર. ચાલો, ગોળ ગધેડાનો મેળો તો શું છે? તો કે આ મેળામાં સ્વયંવર થાય છે. ઓકે, સ્વયંવર થાય છે. એને આપણે કહીશું ગોળ ગધેડાનો મેળો. બરોબર. છોકરાઓ અને છોકરીઓની પસંદગી થતી હોય છે એની અંદર. ઓકે. ચાલો, ડાંગ દરબાર આહવા ખાતે આ મેળાનું આયોજન થાય છે. આ વિધાન સાચું છે. બરોબર. ડાંગ દરબારની અંદર. ચલો, શામળાજીનો મેળો. આ મેળો કાર્તિકી પૂર્ણિમાએ યોજાય છે. આ વિધાન સાચું છે. બરોબર. એનો મતલબ કે જે જોડકા છે એ સામે જ છે. એવું ક્યાં છે ભાઈ? એની અંદર 1 2 3 4. ઓકે, એ જવાબ તમારો સાચો આવશે. બરોબર. ચાલો, આગળ જોઈએ. ચલો, આની અંદર શામળાજીનો જે મેળો છે એ સૌથી લાંબો મેળો ગણવામાં આવે છે. કુલ 21 દિવસ સુધી એ મેળો ચાલતો રહે છે. બરોબર. અને ત્યાંનું એક ફેમસ સોંગ પણ છે શામળાજીના મેળે રણઝણિયું રે ભાઈ જણિયું વાગે. ઓકે. ચાલો, આગળ જોઈએ. નીચે લખાયેલા નગરોમાંથી કયું એક નગરનો મહાવીર સાથે સંબંધ નથી? જો મહાવીર સાથે કયા નગરનો સંબંધ નથી? અહીંયા વૈશાલી, ચંપા અને પાવાપુરી છે. લુંબિનીનો મહાવીર સાથે સંબંધ નથી. લુંબિનીનો સંબંધ કોની સાથે છે ભાઈ? તો કે બૌદ્ધ સાથે છે. કેમ છે એ તમારે કમેન્ટમાં જણાવવાનું છે. બરોબર. ચાલો, જ્યારે બુદ્ધે મહાન પરિનિર્વાણ પ્રાપ્ત કર્યું ત્યારે તેમની સાથે કોણ હતા? જ્યારે ગૌતમ બુદ્ધ દ્વારા મહાપરિનિર્વાણ પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યું ત્યારે તેમની સાથે કોણ હતા? તો કે આનંદ કરીને એમનો જે શિષ્ય હતો એ હતા. બરોબર. બી જવાબ એમનો સાચો આવે. ચાલો, ઠુમરી ગાયિકા ગિરજાદેવી નીચેના પૈકી કયા ઘરાનાના છે? ગિરજાદેવી કયા ઘરાનાના છે? તો કે બનાસ ઘરાનાના છે. ઓકે, એ જવાબ આવશે. વિમલગચ્છ જૈન ગ્રંથ ભંડાર ક્યાં આવેલ છે? આ તો બહુ બધી વખત એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયેલો છે. ક્યાં હશે ભાઈ? કે પાટણમાં આવશે. બી જવાબ આવશે. સંશ્લેષિત રેસાઓ શું છે? સંશ્લેષિત રેસાઓ કોને કહીશું? તો કે માનવી દ્વારા રાસાયણિક રીતે બનાવવામાં આવેલા રેસાઓ. ઓકે, એને આપણે કહીશું સંશ્લેષિત રેસાઓ. થી જવાબ આવે. ચાલો, વરસાદી પાણી કરતા નદીનું પાણી ભારે હોય છે કારણ કે તે નદીનું પાણી જે હોય એ ભારે હોય છે. કેમ? કેમ કે એની અંદર કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમના ક્ષારો હોય છે એટલે. ઓકે, બી જવાબ આવે. જાપાનનું ચલણ કયું છે ભાઈ? તો કે યેન. એ જવાબ આવશે. હડપ્પા સંસ્કૃતિમાં શેની પૂજા કરવામાં આવતી ન હતી? હડપ્પા સંસ્કૃતિની અંદર શેની પૂજા નથી કરવામાં આવતી? તુલસીની પૂજા કરતા, સ્વસ્તિકની પૂજા કરતા, ચક્રની પણ કરતા, લીમડાની પૂજા નતા કરતા. બરોબર. તો ડી જવાબ આવશે. દેવતાઓ દ્વારા બોલેલું અને ઋષિઓ દ્વારા સાંભળી
અને લખવામાં આવેલ સાહિત્ય એટલે કેવું સાહિત્ય? તો કે શ્રુતિ સાહિત્ય. ઓકે, તો એ જવાબ તમારો સાચો આવશે. ચલો, નીચેનામાંથી કયા બ્રાહ્મણ ગ્રંથમાં પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત તેમજ યજ્ઞનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે? તેની અંદર આવશે તો કે શતપથની અંદર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. એ જવાબ આવશે. મંદિર સ્થાપત્ય કલાના સંદર્ભમાં નીચેના પૈકી કયું અથવા તો કયા વિધાન સત્ય છે? ચાલો વિધાન જોવાના છે. નાગર શૈલીમાં મંદિરના શિખર રેખા પ્રસાદ, ફમસાના અને વલભી પ્રકારના જોવા મળે છે. તો આ વિધાન સાચું છે. નાગર શૈલી ભાઈ ક્યાં જોવા મળતી? તો આપણા ગુજરાતમાં પણ જોવા મળતી. ઓકે, અને ઉત્તર ભારતની અંદર જોવા મળતી. આપણા ગુજરાતમાં પણ નાગર શૈલીના મંદિરો છે. મંદિર નિર્માણની ઓડિસી શૈલી, ખજુરાહો શૈલી, સોલંકી શૈલી વગેરે નાગર શૈલીની ઉપશૈલીઓ છે. બરોબર, તો આ વિધાન પણ સાચું છે. બરોબર, નાગર શૈલીની ઉપશૈલીઓ કઈ છે ભાઈ? તો સોલંકી શૈલી આપણા ગુજરાતની અંદર જોવા મળે છે. આ ખજુરાહો શૈલી મતલબ આ મધ્યપ્રદેશની અંદર જોવા મળે છે. બરોબર, કોને બંધાવ્યા હતા ખજુરાહોના મંદિરો? તો કે બુંદેલખંડના ચંદેલ રાજા, બુંદેલખંડના ચંદેલ રાજાઓ દ્વારા આ ખજુરાહો મંદિર મધ્યપ્રદેશની અંદર બંધાવેલા છે. બરોબર, તો એની અંદર જોવા મળે છે. આ ઓડિસી શૈલીમાં પણ નાગર શૈલીની ઉપશૈલી ગણવામાં આવે છે. તો આ બીજું વિધાન પણ સાચું છે. નાગર શૈલીમાં વિશાળ ગોપુરમ જોવા મળે છે. આ વિધાન ખોટું છે ભાઈ. ગોપુરમ તો આપણે નીચે દ્રવિડમાં જોવા મળે છે. ઓકે, જે દક્ષિણ ભારતની શૈલી છે દ્રવિડ શૈલી, એની અંદર ગોપુરમ જોવા મળે છે. ગોપુરમ શું છે? તો કે મંદિરનો જે એન્ટ્રન્સ છે, અંદર જવાનો જે ભાગ છે. બરોબર, અંદર જવાના જે દરવાજા જે છે એને ગોપુરમ કહેવામાં આવે છે. અને દક્ષિણ ભારતની અંદર મંદિર કરતા એના ગોપુરમના સુશોભનના આધારે એ મંદિર કેટલું પ્રભાવશાળી છે, એ રાજા કેટલું પ્રભાવશાળી છે એ જોવામાં આવતું એ ગોપુરમના આધારે. બરોબર, મંદિર કરતા એના ગોપુરમ વધારે પ્રભાવશાળી હોતા. બરોબર, તો નાગર શૈલી ઉત્તર ભારતની શૈલી છે, જ્યારે ગોપુરમ એ દ્રવિડ શૈલી દક્ષિણ ભારતમાં જોવા મળે છે. મતલબ કે આ ત્રીજું વિધાન છે એ ખોટું છે. એટલે 1 અને 2 આ બે વિધાન સાચા છે. ચાલો, નીચેના વિધાનમાંથી કયું અથવા તો કયા વિધાન સાચા છે? પર્યુષણ અને પંચકલ્યાણ જૈન ધર્મના તહેવારો છે. સાચું કે ખોટું? સાચું છે ભાઈ. બરોબર, વૈશાખ બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રસિદ્ધ તહેવાર છે, જે દર વર્ષે વૈશાખ મહિનાની પૂર્ણિમાના દિવસે ભગવાન બુદ્ધના જન્મ, જ્ઞાન પ્રાપ્તિ અને મહાપરિનિર્વાણના સંદર્ભમાં ઉજવવામાં આવે છે. આ વિધાન પણ સાચું છે. મતલબ કે 2 સાચા છે. ઓકે, ચલો, આ ભેરાઈ નથી પણ ખેરાઈ છે. ખેરાઈ પૂજાનો તહેવાર ક્યાં મનાવવામાં આવે છે? કયા રાજ્યની અંદર ખેરાઈ પૂજાનો તહેવાર મનાવવામાં આવે છે? કે અસમમાં મનાવવામાં આવે છે. સી જવાબ આવશે. ચાલો, લોકસભામાં અનુસૂચિત જનજાતિ માટે સૌથી મોટી સંખ્યામાં અનામત બેઠકો ધરાવતું રાજ્ય કયું છે? અનુસૂચિત જનજાતિ માટે કીધું છે. એસટી, શેડ્યુલ ટ્રાઇબ. તો કયો છે ભાઈ? તો કે મધ્યપ્રદેશ છે. ઓકે, મધ્યપ્રદેશ આવશે લોકસભાની અંદર. ઓકે, ચાલો, ભારતના બંધારણ અંતર્ગત
નીચેનામાંથી કયા અનુચ્છેદ મુજબ સંસદને રાજ્ય યાદીના વિષયમાં કાયદો બનાવવાની શક્તિ છે? આપણે જે આગળ યાદી ભણી ગયા એની અંદર કયા અનુચ્છેદ મુજબ સંસદ એ રાજ્ય યાદી પરનો કાયદો બનાવી શકશે? તો કયો છે ભાઈ? અનુચ્છેદ 249. આઈએમપી પ્રશ્ન છે. બરોબર. હવે જુઓ, આપણે પહેલા મૂળભૂત ફરજોની જે વાત કરી હતી એ ફરજો કેટલી છે ભાઈ? આપણી અત્યારે 11 છે. 12 નથી, 11 છે. ઓકે, ચાલો તો એ ખાલી ચેક કરી દેજો. એ 11 આવશે, 12 નહીં આવે. તો અહીંયા કાયદો બનાવવાની શક્તિ અનુચ્છેદ 249 ની અંદર છે. બરોબર. આગળ જોઈએ. અલગ અલગ દેશોની જોગવાઈઓ ભારતના બંધારણમાં સામેલ કરવામાં આવે છે. આ બાબતે નીચેના પૈકી કઈ જોડી યોગ્ય નથી એમ કીધું છે. બરોબર. ચાલો, ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદરથી શું લીધું હતું? તો કે સમવર્તી યાદી, સંસદના બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠક. બરોબર. સંસદના બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠક કઈ અનુચ્છેદમાં છે ભાઈ? સંયુક્ત બેઠક કયા અનુચ્છેદમાં છે? તો કે 108. ઓકે, એ પણ યાદ રાખજો. બરોબર. તો સંસદના બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠક કયા અનુચ્છેદમાં આવશે? 108માં આવશે. તો ઓસ્ટ્રેલિયામાંથી આ બંને જોગવાઈ લીધેલી છે, પહેલું સાચું છે. ચલો, ઇંગ્લેન્ડમાંથી રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો રાજ્યસભા માટે સભ્યોનું નામાંકન. આ વિધાન ખોટું છે ભાઈ. ઇંગ્લેન્ડમાંથી નથી લીધું. ક્યાંથી લીધું હતું? ચાલો એ જણાવજો તમે. બરોબર, કમેન્ટમાં. રશિયા પાસેથી. તો કે મૂળભૂત ફરજો લીધેલી છે. આ વિધાન સાચું છે. ઓકે, સોવિયત યુનિયન કહેવાતું એ વખતે રશિયાને. ચલો, અમેરિકા. તો કે મૂળભૂત અધિકારો, ન્યાયિક સમીક્ષા, ઉપપ્રમુખનું પદ. આ વિધાન પણ સાચું છે મિત્રો. ઓકે, તો અહીંયા કઈ યોગ્ય નથી એમ કીધું છે. તો કે બી જવાબ તમારો સાચો આવશે. બરોબર. ચલો, રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો જે ડીપીએસપી છે આપણું, એ કયા દેશ પાસેથી લીધું હતું એ તમારે જણાવવાનું છે. નીચેનામાંથી કયું અથવા તો કયા વિધાનો સાચું અથવા સાચા છે? દેશના બંધારણ દ્વારા મૂળભૂત અધિકારોનું રક્ષણ અને ખાતરી આપવામાં આવે છે. બિલકુલ સાચું છે. બરોબર. દેશના બંધારણની અંદર આપણા મૂળભૂત અધિકારોનું રક્ષણ કરવાની ખાતરી આપવામાં આવે છે. મૂળભૂત અધિકાર ફક્ત બંધારણમાં સુધારો કરીને જ બદલી શકાય છે. આ વિધાન પણ સાચું છે. બરોબર. બંધારણની અંદર સુધારો કરવો પડે. તો બંને વિધાનો સાચા છે. સી જવાબ. નીચેનામાંથી કયા આવરણમાં વીજળીનો ચમકારો જોવા મળે છે? કયા આવરણમાં જોવા મળશે? તો કે શોભ આવરણમાં. બરોબર. બી જવાબ તમારો સાચો આવશે. ચાલો, વાયુમંડળના કેટલાક ચોક્કસ ભાગમાં ખૂબ જ વધુ વેગવાળા પ્રવાહો ધરાવતી ઉપલી પવન પ્રણાલીને શું કહે છે? શું કહીશું? તો કે જેટ સ્ટ્રીમ કહીશું. ડી જવાબ તમારો સાચો આવે. ચાલો, દરિયા કિનારે રાત્રિના સમયે નીચેના પૈકી કઈ ઘટના થતી નથી? કઈ ઘટના નહીં થાય? જુઓ, રાત્રિના સમયે કેવું હોય? ધારો કે આ દરિયો છે અને આ તમારો સપાટી છે, જમીન સપાટી છે. બરોબર. અને આ તમારો દરિયો છે. તો રાત્રે શું થશે? રાત્રે શું થશે?
તો કે આ ઘન માધ્યમ છે, એટલે આ જે માધ્યમ છે એ રાત્રે ઠંડુ પડશે અને આ જે દરિયો પાણીવાળું જે માધ્યમ છે પ્રવાહી એ ગરમ થશે, આ ઠંડુ રહેશે. બરોબર. આ દરિયો છે. ઓકે, તો આ દરિયાનું જે પાણી છે એ ગરમ થશે અને આ જે કિનારાવાળો વિસ્તાર છે એ ઠંડો રહેશે. એના કારણે શું થાય, તો આ પાણીવાળું જે હવા છે એના ઉપર એ રહી ગરમ હોય એટલે એ હલકી થાય. બરોબર. અને આ જે હવા હોય એ ઠંડી હોય એટલે એ ભારે થાય. હવે બધાને ખબર જ હશે કે હવા જે છે એ રહી ગરમથી ઠંડાથી ગરમ તરફ જાય, મતલબ કે ભારે હવાથી હલકી હવા તરફ જાય. બરોબર. મતલબ કે એ જે હવા છે એનો ફ્લો, પવનનો ફ્લો ક્યાં થશે, ઠંડાથી ગરમ તરફ થશે. ઓકે, મતલબ કે આ જે સપાટી છે, સપાટીથી દરિયા તરફ થશે. બરોબર. હવે જોઈએ કયું વિધાન સાચું છે. પાણી કરતા જમીન વધુ ઠંડી થાય છે. પાણી કરતા જમીન વધુ ઠંડી થાય છે. આ વિધાન સાચું છે. બરોબર. ચલો, જમીન પર નિમ્ન દબાણ ઉત્પન્ન થાય છે. હલકું દબાણ ક્યાં ઉત્પન્ન થતું હતું ભાઈ, તો કે દરિયા ઉપર ઉત્પન્ન થતું હતું. આ વિધાન ખોટું છે. બરોબર. તો આ બી જવાબ આવ્યો. આપણે બીજા વિધાન જોઈ લઈએ. પાણી પર નિમ્ન દબાણ ઉત્પન્ન થાય છે. આ વિધાન સાચું છે. તો આ પાણી છે એ ગરમ થશે, તો ગરમ થવાના કારણે એની જે હવા છે એ રહી હલકી થશે એટલે નિમ્ન દબાણ ઉત્પન્ન થશે. હવા જમીન તરફથી દરિયા તરફ આવે છે. આ વિધાન પણ સાચું છે. હમણાં જોઈ ગયા આપણે કે આ ઠંડી હવા હોય એ ગરમ હવા તરફ જશે, તો જમીન તરફથી દરિયા તરફ હવા આવશે. ઓકે, ચાલો. તો અહીંયા તમારો સાચો જવાબ બી આવશે. બરોબર. ચલો, વૃક્ષો તેઓના મહત્તમ પોષક તત્વો શેમાંથી મેળવે છે? જમીનમાંથી મેળવશે. બરોબર. ડી જવાબ આવશે. ચલો આગળ જોઈએ. નીચેના પૈકી કયું વિટામિન એ ધાતુ આયન ધરાવે છે, મેટલ આયન ધરાવે છે? કયું વિટામિન છે ભાઈ? વિટામિન B12. બરોબર, જે ધાતુ આયન ધરાવે છે. રસાયણશાસ્ત્રમાં શુદ્ધિકરણ પરિષ્કરણના મુખ્યત્વે કેટલા પ્રકાર છે? ચાલો, સોરી મિત્રો, કેટલે પહોંચ્યા હતા આપણે? હા, અહીંયા રસાયણશાસ્ત્રમાં શુદ્ધિકરણ પરિષ્કરણ ના મુખ્યત્વે કેટલા પ્રકાર છે? કેટલા છે ભાઈ? 6 છે. બરોબર. હવાઈ તથા દરિયાઈ મુસાફરીનું અંતર એ નોટિકલ માઇલ એકમમાં માપવામાં આવે છે. આ બધાને ખબર હશે. 1 નોટિકલ માઇલ બરાબર કેટલા કિલોમીટર થાય? 1 નોટિકલ માઇલ બરાબર કેટલા કિલોમીટર થાય? કેટલા થશે? તો કે 1.852. આઈએમપી પ્રશ્ન છે, ઘણી વખત ઘણી બધી એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે. 1.852 કિલોમીટર થશે. બરોબર. 1 નોટિકલ માઇલ બરાબર 1.852 કિલોમીટર. ઓકે, આના ઉપરથી એ કહો કે નોટિકલ માઇલ મોટા કે કિલોમીટર મોટા? ચાલો,
ચાલો, તો કે નોટિકલ માઇલ મોટા. બરોબર. ચાલો આગળ જોઈએ. ગુજરાતમાં મેંગ્રોવ્સના સૌથી વધુ જંગલો કયા જિલ્લામાં જોવા મળે છે? ક્યાં જોવા મળશે? તો કે કચ્છની અંદર સૌથી વધારે મેંગ્રોવ્સના જંગલો જોવા મળશે. ઓકે, એમ પૂછે કે ભારતમાં ક્યાં જોવા મળશે? ભારતમાં સૌથી વધુ મેંગ્રોવના જંગલો ક્યાં જોવા મળશે ભાઈ? તો કે પશ્ચિમ બંગાળ. ઓકે, ભારતની અંદર સૌથી વધારે મેંગ્રોવ્સના જંગલો તમને પશ્ચિમ બંગાળની અંદર જોવા મળે છે. આ સિવાય ભારતમાં બીજે અંદમાન નિકોબારના ટાપુઓ છે ત્યાં પણ જોવા મળશે. ગુજરાતની અંદર કચ્છમાં પણ તમને જોવા મળે છે. બરોબર. ખારા પાણીની અંદર આર્યા વૃક્ષો થાય છે અને દરિયાને આગળ વધતો અટકાવવા માટે આ ખૂબ ઉપયોગી છે. ઓકે, એશિયાની સૌથી મોટી સિવિલ હોસ્પિટલની રચના અને વિકાસનો યશ કોને જાય છે? ચાલો, એશિયાની સૌથી મોટી સિવિલ હોસ્પિટલ ક્યાં આવેલી છે ભાઈ? અમદાવાદ. અમદાવાદ. કોને યશ જાય છે? તો કે ડોક્ટર જીવરાજ મહેતા. ઓકે, એ જવાબ તમારો સાચો આવશે. ચાલો, પક્ષપલટા વિરોધી કાયદાના સંદર્ભમાં નીચે પૈકી કયું વિધાન યોગ્ય છે? તેણે 52માં બંધારણીય સુધારા અધિનિયમ 1985 દ્વારા બંધારણમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. તો આ વિધાન સાચું છે. બરોબર. ભારતીય બંધારણમાં તેના માટે અલગથી 9મી અનુસૂચિ જોડવામાં આવી હતી. ચાલો, આ વિધાન સાચું છે કે ખોટું છે? તો આ વિધાન બિલકુલ ખોટું છે. 9મી અનુસૂચિ નથી, એ 10મી અનુસૂચિમાં જોડવામાં આવ્યો હતો. બરોબર. તો અહીંયા એ જવાબ તમારો સાચો આવશે. ભારતના બંધારણ હેઠળ નવા રાજ્યોના પ્રવેશ અથવા સ્થાપના અંગે કયું અથવા તો કયા સાચા છે? મતલબ કે કોઈ નવું રાજ્ય અંદર પ્રવેશ કરવો હોય આપણે ભારતની અંદર, અથવા તો એક રાજ્યમાંથી બે રાજ્ય બનાવવા હોય, બરોબર, અથવા તો બે રાજ્યોને મિક્સ કરીને એક બનાવવું હોય, તો એના માટે કયા વિધાન સાચા છે? ભારતની સંસદ કાયદા દ્વારા તેને યોગ્ય લાગે તેવા નિયમો અને શરતો પર સંઘમાં પ્રવેશ કરી શકે અથવા નવા રાજ્યોની સ્થાપના કરી શકે. તો સંસદને એ સત્તા આપવામાં આવી છે. પહેલું વિધાન સાચું છે. સંસદ કાયદા દ્વારા કોઈપણ રાજ્યમાંથી પ્રદેશને અલગ કરીને અથવા બે અથવા વધુ રાજ્યો અથવા રાજ્યોના ભાગોને એક કરીને નવા રાજ્યની રચના કરી શકે છે. આ વિધાન પણ સાચું છે. તો બંને વિધાનો સાચા હોવાથી તમારો સી જવાબ જે છે એ સાચો આવશે. ચાલો, અનુચ્છેદ 226 હેઠળ હાઈકોર્ટની રીટ જારી કરવાની સત્તા. હવે જુઓ, અહીંયાથી એ રીતે પ્રશ્ન પૂછાય કે હાઈકોર્ટની રીટ જારી કરવાની સત્તા કયા અનુચ્છેદમાં છે? 226 હેઠળ છે. ઓકે, તો અહીંયાથી એ પ્રશ્ન પણ બની શકે. તો એ સત્તા એ સુપ્રીમ કોર્ટ કરતા કેવી છે? તો કે બહોળી છે. બરોબર, વધુ બહોળી છે. કેમ? કેમ કે સુપ્રીમ કોર્ટ શું કરશે? તો કે આપણા જે 5 મૂળભૂત અધિકારો જે છે, બરોબર, એના ઉપર જ આપણા જે મૂળભૂત અધિકારો છે, 5 નહીં મિત્રો, આપણા જે મૂળભૂત અધિકારો જે છે એના ઉપર જ એ રીટ જારી કરી શકે છે સુપ્રીમ કોર્ટ. જ્યારે હાઈકોર્ટ એ કોઈ પણ અધિકાર સામે, કોઈ પણ અનુચ્છેદ સામે રીટ જારી કરી શકે છે. બરોબર. હવે એમ પૂછે કે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ તો અવળું થઈ જશે. વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સુપ્રીમ કોર્ટની રીટ જારી કરવાની સત્તા હાઈકોર્ટ કરતા વધારે મોટી છે. કેમ કે આપણા દેશ માટે છે, આખા દેશ માટે સુપ્રીમ કોર્ટની સત્તા છે, જ્યારે હાઈકોર્ટની સત્તા જે તે રાજ્ય માટે છે. ઓકે, તો એ જવાબ તમારો સાચો આવશે. ડેસિબલ એ શાનું એકમ છે? ઈઝી પ્રશ્ન. તેનો એકમ છે અવાજની તીવ્રતા માપવાનો. બરોબર. એસિડ વરસાદ વાયુ પ્રદૂષણને લીધે થાય છે, જેના માટે નીચેનામાંથી શું જવાબદાર છે?
એસિડ વર્ષા માટે શું જવાબદાર છે ભાઈ? નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ અને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ. આ SO2 તો ખાસ. ઓકે, ચાલો. ચિત્રકારી માટે જાણીતા મેકમર્ડોની હવેલી. ચાલો, IMP છે ભાઈ. હા, હવેલી મેકમર્ડોની હવેલી ક્યાં આવેલી છે? ક્યાં છે ભાઈ? તો કે કચ્છની અંદર અંજાર ખાતે આવેલી છે. IMP પ્રશ્ન છે. ઓકે, ચાલો આગળ જોઈએ. નીચેનામાંથી કયા વિસ્તારમાં વારલી ચિત્રકલા જોવા મળે છે? વારલી પેઇન્ટિંગ કઈ જગ્યાએ જોવા મળશે? દાદરા નગર હવેલી, વલસાડ અને ડાંગ. ત્રણ જગ્યાએ તમને જોવા મળશે. આપેલ તમામ આવશે, બરોબર. પરંતુ જો આના સિવાય અલગ જિલ્લા પૂછે તો કે ડાંગ માટે ફેમસ છે. ઓકે, પરંતુ એના આજુબાજુના જિલ્લાની અંદર પણ તમને જોવા મળશે. ઓકે, આના સિવાય પિથોરા બધાને ખબર હશે, છોટાઉદેપુરની, બરોબર. છોટાઉદેપુરનું પિઠોરાની ચિત્રકલા ફેમસ છે આપણા ગુજરાતની. તારી આંખનો અફીણી, તારા બોલનો બંધાણી ગીત નીચેના પૈકી કયા ગુજરાતી ફિલ્મનું હતું? ચાલો, જેને ખબર નહીં હોય એ જેસલ તોરલ કરીને આવશે. કઈ ગુજરાતી ફિલ્મ હતી ભાઈ? તો કે દીવા દાંડી. એ આવશે જવાબ. ઝંડા ઝૂલણનો વેશ ખાલી જગ્યાનો સંદેશો આપે છે. ચાલો, ઝંડા ઝૂલણનો વેશ શેનો સંદેશો આપશે? તો કે સાંપ્રદાયિક સૌહાર્દનો. એ જવાબ તમારો સાચો આવશે, બરોબર. ચલો, આ જે વેશ જે છે એ ભવાઈ સાથે જોડાયેલા છે. ટોટલ 360 જેટલા વેશ ભજવવામાં આવે છે, બરોબર. એની અંદર સૌથી ફેમસ કયો છે ભાઈ? રામદેવ પીરનો. સૌથી પહેલો રામદેવ પીરનો વેશ, બરોબર. 360 જેટલા વેશ ભજવવામાં આવે છે. કોણ હતું ભાઈ? ભવાઈના પિતા કોને કહેવામાં આવે છે? અસાહિત ઠાકર. અસાહિત ઠાકર. ઓકે, જેને ભવાઈના પિતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચાલો આગળ જોઈએ. પ્રાચીન ભારતીય સ્થાપત્યમાં ખરોષ્ઠી નો ઉપયોગ ભારતના કયા વિસ્તાર સાથેના સંપર્કનું પરિણામ છે? ખરોષ્ઠી. ખરોષ્ઠી શું છે? પહેલા તો લિપિ છે, બરોબર. ખરોષ્ઠી એ લિપિ છે. તો મધ્ય એશિયા. ઓકે, આપણે બ્રાહ્મી લિપિ જોઈ, ખરોષ્ઠી લિપિ પણ જોઈ. આપણે ઇતિહાસની અંદર તમે જોશો. ઓકે, અહીંયા એ જવાબ આવશે, મધ્ય એશિયા. મૌર્ય શાસન દરમિયાન વેપારને ઉત્તેજન આપનાર શાહી ધોરીમાર્ગ પાટલીપુત્રથી ક્યાંનો હતો? વેપારને ઉત્તેજન આપનાર શાહી ધોરીમાર્ગ પાટલીપુત્રથી ક્યાં સુધીનો હતો? તો કે તક્ષશિલા સુધીનો હતો, બરોબર. તક્ષશિલા ગાંધાર પ્રદેશ ક્યાં આવેલો? પાકિસ્તાન, બરોબર. પાટલીપુત્ર ક્યાં આવેલું ભાઈ? મગધ, બરોબર. ચાલો આગળ જોઈએ. ભારતમાં નીચેના પૈકી કયા દાયકાઓને વસ્તી વિસ્ફોટના સમયગાળા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે?
તો કે 1951 થી 1981. બી જવાબ આવશે. સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી પ્રદેશોના વિસ્તારોમાં કયા પ્રકારની જમીન જોવા મળે છે? કયા પ્રકારની જમીન જોવા મળશે? તો કે મધ્યમ કાળી જમીન જોવા મળશે. ચાલો, નિત્ય લાઈવમાં જોડાવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરતા રહેજો. પહેલી વખત હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. આવા જ વિડીયો તમારા માટે લઈને આવતા રહીશું. તમને ખરેખર ઉપયોગમાં આવશે અને તમને હેલ્પ કરાવતા રહીશું. ઓકે, તો ચલો નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે મળીએ છીએ. ગુડ બાય. થેન્ક યુ.